श्रीमद्भागवत त्रयोदशोऽध्याय श्रीसूत उवाच। सुतकान्तितोषमने शृण सकल मुनिगणे विदुर तीर्थयात्राश्रमे मिलिले मैत्रेय आश्रमे केते दिना तहि रही आत्मार तत्वज्ञान बही हस्तिनानगर विश्वासे मिलिले धृत राष्ट्रपासे जानिबा पाई तार गति स्वभावे साधु धीरमती विदुर देखी धर्मसुत बंधु आगमे कृतकृत्य संगते घेनी चारि भाई पूजिले आसने बसाई धृतराष्ट्र सुत संगते घेनी पुरोहित गांधारी द्रौपदी समेते सुभद्रा उत्तरा सहिते आगरे गमुछंती कुंती अन्य सोदर बंधु ज्ञाती पंडुर जेते बंधु जने मिलिले हरस बदने प्राण को पाई पिंड जेने पुणी उठई दिव्य ज्ञाने सकले मिली तार पासे मिलिले जे जहा विश्वासे अनाई विदुर बदन आनंदे अश्रुजल पुण्य सकले पूजा विधि करी राजन कर करे धरी विदुर बसाई आसने पासे सुभद्रा बंधु जने तार बदन राजा चाही आनंदे घिनी चारि भाई उच्चे प्रचारी प्रश्न बाणी कांदिले सर्वलोक शुणी युधिष्ठिर उवाच कहो तो अग्रते आंब कुशल तोर चित्ते स्मरण करी तीर्थ भ्रमे जनग वन गहने बहु श्रमे तुम्भ चरणे आश्रय करी सकल कष्ट ही पासरी विपद दुख जेते सही बने बंचिलु पांच भाई माता सहिते जतु घरे अग्नि दहन महाघोरे विष भक्षण आदि जेते तो आगे कहिबि मु केते अनेक पापर प्रमादु बंचिलु तुम्हार प्रसादु तु आंभ देह दूर करी भ्रमण कलु वसुंधरी उदासी पृथ्वी लक्षणे एकांते बुलु बने बने किपरि ग्राम यात्रा करी ए पथ श्रम कुसंहरी निमंडले तीर्थ आश्रम पुण्य फले तोहर प्राय साधु चेते प्रवेश होई सर्वतीर्थे भ्रमी करती पुण्य सार जहा करते चक्रधर तोर स्वभावे पुण्य देह प्रश्न पचारु तात कह जादव संगे बनमाणी सुखे की छंती कुशस्थली ताहार भले भल मोर जे हरि शरण सोदर सुखे अछंती कि जादवे भोता तो पचारु प्रस्तावे एमंते राजा वाक्य शुणी विदुर मने मने गुणी सुहृद प्राय भय कला जादव क्षय न कहिला विचारे कहिबि मु जेबे जीवन छाड़िबे पांडवे केमंते देखिबि मु ताहा एते विचारी कला माया न कहे जदुवंश नाश निर्घाते छाड़िला निश्वास ऊर्ध्ववदने से विदुर कपटे कहई मधुर सर्वकुशल तो प्रसादे कृष्ण अछंती अप्रमादे एमंते राजा गे कही केते दिन पुरे रही नित्य आनंदे धर्म राजा विदुर स्नेह करी पूजा रात्र दिवस तार संगे धर्मनंदन मन रंगे अशेष तीर्थंक महिमा किबा कहिबा गुण सीमा सर्व कहिला तोष मने एबे हो शुण विप्रजने आजन्म तहु साप पाई विदुर शूद्रे जात होई सते बरस शूद्र देहे बंचिला विष्णु माया मोहे ए जे पांडव पांच भाई रिपु संहारी राजा होई पुत्र पौत्र जन देखी निर्मल दुर्गम उपेक्षी गृह करणे चित्त जड़ी विष्णुर माया मोहे पड़ी राज्य करती धर्म सुते मिलिला काल विपरीते केही न जाने गति तार स्वभावे अव्यक्त ईश्वर धूम पुरिला दश दिशे विदुर देखी महात्रासे बसिला धृतराष्ट्र तुले आश्वासी कहे मन बोले हे भ्रात शुण मो उत्तर काल मिलिला भयंकर एहार प्रतिकार नाही अव्यक्त रूप न दिशई
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନଷ୍ଟ ଗଲା ଏକଳି କାଳ ପ୍ରକାଶିଲା। ଆମ୍ଭର ପ୍ରାୟ ଏ ହରିବ ଏହାକୁ କେବା ନିବାରିବ। ଧନ ସମ୍ପଦ ମହି ତଳେ ସଂହାର କରିବ ଏ ବଳେ। ଦେବଦାନବ ମହାବଳ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତାପୀ ଯୁବା କାଳ। ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ କଦଳୀ ଜହ୍ନେ ଘୋର ବାତେ। ଭୟ କମ୍ପନ୍ତି ଥର ହର କାତରେ ନେତ୍ର ବହେ ନୀର। ଅନିତ୍ୟ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହି ସାର ଏହାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଦେହେ ବିମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ ତାହାଙ୍କୁ କହି ମହାଜନ। ଦେଖ ତୋହର କର୍ମ ଫଳେ ନାଶ ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତା ସକଳେ। ଦୟା ତାହାର ଦୂରେ ଗଲା ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲା। ଅତି ଦୁଃଖିତ ବୃଦ୍ଧ ଦେହେ ତୋର ନିବାସ ପର ଗୃହେ। ଦିଶନ୍ତି ଦନ୍ତ ତୋ ଅଧର କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୋଭଇବ ଧୀର। ଅନ୍ତରେ ଅଗ୍ନି ମନ୍ଦ ହୋଇ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ ରୁଚଇ। କେ ତାକୁ ରଖିବ ଆୟତେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ଆତ୍ମାଙ୍ଗତେ। ଏ ଯେ ଭୀମର ଗଦାଘାତେ ସମରେ ମଲେ ତୋର ସୁତେ। ତୋର ଅର୍ଜିତ ପିଣ୍ଡ ଆଶା ଶ୍ୱାନର ପ୍ରାୟେ ତୋ ଭରସା। କୁମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ତୁଲେ ଭାଡ଼ି ତୋର କୁମର କଲେ କଳି। ପଣ୍ଡୁର 5 ପୁତ୍ର ମାରି ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜିବା ରାଜ୍ୟ ସିରି। ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲେ ବିଚାରିଲେ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଲେ। ସେ ଭୀମ କେବେହେଁ ନ ମଲା ତାହାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା। ଯଉର ଘରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ସେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ରଖିଲେ। ପୁଣି କପଟ ପାଶା କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ଅପହରି। ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ଧରି ବଳେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲେ ବିଚାରିଲେ। ବିବସ୍ତ୍ର କଲେ ସଭା ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଏ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ତୁ ତାହା ଜାଣିଅଛୁ ଭଲେ। ସେ କି ତାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତୁ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ। ତହୁଁ ପିଣ୍ଡ ଖାଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ। ତୋର ବୟସ ଆଉ ନାହିଁ ଅତି ପତିତ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ। ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ ଯେସନେ ପୁରୁଣା ବସନ। ଏ ଦେହ ବିମୁକ୍ତ ଯେ ମନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବିମୁକ୍ତି ବନ୍ଧନ। ଅନିତ୍ୟ ନର କଳେବର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସାର। ଏହା ବିଚାରି ଯୋଗ ବଳେ ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ। ନିର୍ମଳ ହୋଇ ବନାଶ୍ରମ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହରସ ଉତ୍ତମ। ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଜନକ ଉତ୍ତମ ଏବେ ତୁ ଛାଡ଼ ମତି ଭ୍ରମ। ଉତ୍ତମ ପଥେ ଚଳ ବେଗେ ପତ୍ନୀ ସମେତ ଘେନି ସଙ୍ଗେ। ସେହି ଯେ ଦାସୀ ପଣେ ବନେ ତୋତେ ସେ ବିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଦେଖ ଏ କାଳ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ହରିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଏମନ୍ତ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣି। ତକ୍ଷଣେ ମୋହ ଜଡ଼ ଛାଡ଼ି ବନ ଗମନେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା କରି ଦୂର ନଗରୁ ହୋଇଲା ବାହାର। ମନ ଆନନ୍ଦେ 3 ଜଣ ଗମିଲେ ହିମାଚଳ ବନ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରବର ଧର୍ମନନ୍ଦନ ନିଜପୁର। ସ୍ୱଭାବେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଅଗ୍ନି ପୂଜନ ଦାନ କରି। ଗୁରୁ ପୂଜନ ସେବା ଅର୍ଥେ ଗୃହେ ମିଳିଲେ କୃତକୃତ୍ୟେ। ଗୁରୁ ଭବନେ ଯାଇ ମିଳି ହସ୍ତେ ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି। ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ଘର କାତର ମନେ ନୃପବର। ପୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଚାହିଁ ମୋ ଗୁରୁଜନ ଗଲେ କାହିଁ। କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତି ବଚନ ଭୟେ ଚାହାନ୍ତି ଛନ ଛନ। ପୁଣି କହନ୍ତି ଜନେ ଚାହିଁ ତାତ ଜନନୀ ଗଲେ କାହିଁ। ବିଦୁର ନାହିଁ ମୋର ପାଶେ ମୋ ତାତ ଜନନୀ ନ ଦିଶେ। ଲୋଚନେ ନ ଦିଶଇ ପଥ ଏ କିଏ ବିଧାତା ବିପରୀତ। ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣେ ଦୁଃଖିତ କେବେ ନ ଦେଶ କେବା ପଥ। ନ ପୁଣ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଭଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ମୋର ଜନନୀ ତାତ କାହିଁ ଗଲେ ମୋ ଅସହ୍ୟ କିମ୍ ପାଇ। ଦୁଃଖ ସାଗରେ ନିମଜ୍ଜିଲେ ମୋର ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମ ଫଳେ। ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମସୂତ ବାଣୀ ସାରଥି କହେ ତାହା ଶୁଣି। ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି। ତୋହର ପିଅର ଜନନୀ
ରଜନୀ କାଳେ ଗଲେ କାହିଁ ସର୍ବଥା ନ ଜାଣଇ ମୁହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଭରେ ବୁଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗମ ସାଗରେ ଏମନ୍ତେ କହି ମନ ଖେଦ ଗଗନେ ଶୁଣି ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ନାରଦେ ମିଳିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୁମ୍ଭୁରୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବୀଣା ବିନୋଦେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାରଦ ହରି ଗୁଣ ଗାଇ ପୁଲକ ରୋମ ପନ୍ତି ଦେହି ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ସ୍ଫୁରେ ମିଳିଲେ ରାଜାର ନଗରେ ଦେଖି ସମ୍ଭ୍ରମେ ନୃପମଣି ଆସନ ଜଳ ବେଗେ ଆଣି ମୁନିଙ୍କୁ ଆସନେ ବସାଇ ବେନି ଚରଣ करे ଧୋଇ ଚରଣେ ପୂଜି ବଧି ମତେ କହନ୍ତି ନାରଦ ଅଗ୍ରତେ ଭୋବି ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ପୁଛଇ କହ ଏବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ମୋ तात ମାତ କେଣେ ଗଲେ ମୋହର କର୍ମ ଦୁଃଖ ଶୁଣ ଭୌମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ଜାଣ ଗମ୍ଭୀର ଜଳେ ନାବ ଥୋଇ ନାବିକ ଯେସନେ ପଳାଇ ତେମନ୍ତେ କଲେ କରି ଗଲେ ମୋତେ ଅଧିକ କହିବୁ କେତେ ଚକ୍ଷୁ ବିହୀନେ ଘୋର ବନେ ଜୀବନ ଧରିବେ କେଶନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଏ ବଚନେ ମୁନି କହନ୍ତି ଅବଧାନେ ନାରଦ ଉବାଚ ବନୁପଶୋକ ତୁ ନ କର ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଏ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ଭିଆଇ ମାୟା ଯୋଗେ ଖେଳଇ ସଂଯୋଗେ ବିଯୋଗେ ଗୋରୁ ନାସିକା ଯେହ୍ନେ ବିନ୍ଧି ଆକର୍ଷି ଚର୍ମରଜ୍ଜୁ ବାନ୍ଧି ସେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରାଣୀ ଭାର ବହେ ଅନ୍ତରେ ଖେଦ ଦୁଃଖ ସହେ ସେ ଦାନ ପଡ଼ଇ ଯେ ମନ୍ତେ କନ୍ଧୁଙ୍କ ଚକ୍ରେ କେ ସେହି ମତେ ସଂସାର ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ଏ ଭାବ ପଥେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ତୁ ରାଜା ତୋତେ ହିଁ ନ ଜାଣୁ ସଂସାର ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣୁ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ବେନି ପଥେ ନିଶ୍ଚୟ ନ କର ତୁହି ଚିତ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ଜଡ଼ ଚିତ୍ତେ ଏ ଦାନ ଶୌଚ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ ତୁଜେ ପଚାରୁ ସ୍ନେହ ଭାବେ ଅରଣ୍ୟ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ ଏ ଦେହ ପଞ୍ଚଭୂତେ ପଡ଼ି ଅବିଦ୍ୟା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ି ସଂସାର ଦେହ ନୀତି ଦୁଃଖୀ କାହିଁ ତୋର ପ୍ରାଣ ରଖି ଉରାଗ ମିଳି ଗିଳିଛି ଯାହାକୁ ସେ କାହିଁ ରଖିବ ଆନକୁ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୃପବର ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଖେଳ ଘର ଯା ମାୟା ନ ଜାଣି ଈଶ୍ୱର କେ ତାହା ଗୋ କରିବ ଗୋଚର ଏ ମାୟା ପରିତ୍ରାଣ କାହିଁ ସଂସାରେ ନର ଦେହ ବହି ବଡ଼ଙ୍କ ଗତି ଦେଖି ସାନେ ସେ ନାସେ କ୍ରିୟା ଆନେ ଏ ଜୀବ ଜୀବଙ୍କ ଆହାର କେବଳ ଅଟେ ନିର୍ବିକାର ଭାବ ଅଶେଷ ଭାବେ ପୁରୀ ଏକଇ ଆତ୍ମା ନର ହରି ସେ ମାୟା କରିପାରେ ଦୂର ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ସେ ହରି ନିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପେ ନର ଶରୀରେ ମୋହ କଳ୍ପେ ଭାରା ନିବାରେ ଧନୁ ଧରି ଦୁର୍ଜନ ସମୂହ ସମ୍ଭାରେ
निज जन को रक्षा करे मन्ते संसार विहरे देह रक्षा करी तो से व्यर्थ अवशेषे ଯାବତ ଥିବ ଚକ୍ରଧର ତାବତ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାମରଥା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦୁର ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରବେନି ସଙ୍ଗତେ ପତିବ୍ରତା ଘେନି हिमवंत राजे दक्षिणे ऋषि आश्रमे घोर वने स्वर्धनी नामे सुर नदी भरत खंडे जे प्रसिद्धि से जले नित्य करी स्नान अनेक करी होम दान केवल मात्र जल भक्षी शरीर जीव आत्मा रखी पवन निश्वास धारणे कठोर तप आचरणे दृढ़ आसने बसी धीरे इंद्रिय रुंधिण शरीरे सर्व विषय रस तेजी हरिचरणे भावे भजी मन छाड़ई तीनि गुणे संपादि गोविंद चरणे विज्ञान आत्मा ज्ञान धरी जीव परम एक करी प्रवेश करी अंग धरे निबार जेन्हे घटकारे प्राण स्थापिब परवेशे जे अबार हे अवशेषे निर्गुण माया नाश करी हेड़े तरई भवबारी सर्व विषय जोग बले निबारी आसई निश्चले सर्व प्राय लेखी किहबा अन्य विघ्न अछि आज हूँ 5 दिन अंते प्राण छाड़िबे जोग मते तपन तेजे कृष्ण काले पवन जोगे दावा नले दहन होइबे शरीरे पत्नी जे थिब अभ्यंतरे तक्षणे स्वामी धरी कोले भस्म से होइबे अनले ता देखि विदुर शरीर भये कंपिब थर हर हृदय सुमरी नर हरि बेगे जे सेवन अपसरी तीर्थ से बने अवधान कहिले सुन हे राजन हेमंत राजा आगे कही तुम्बुरु संगे वीणा बाई आकाश मार्गे गले मुनि धर्मानंदन ताहा शुणी तत्ववचन हृदय गुणी विष्णुर माया परिमाणी सर्व संशय दूर करी राज्य पालने चित्त भरी कहई विप्र जगन्नाथ सृजनये चिंता कृष्ण पथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितायां वैयासिके प्रथम स्कन्धे नारद युधिष्ठिर संवादे नाम 13 अध्यायः।